प्रभु यीशुଙ୍କର जन्म ମଧ୍ୟ परमेश्वरଙ୍କର निर्धारित समय अनुसार थिला ଆଉ मंडलीर राज्य गुप्त आगमन ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ निर्दिष्ट समय अनुसार ହେବ। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର द्वितीय आगमन ମଧ୍ୟ गोटे निर्दिष्ट समय प्रभु रखिଛନ୍ତି। प्रभु आमମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ आमे जेपरि समय विषय समस्या आमे जागृत हेबा प्रभु सेही परि कार्य करंतु नहले आराधना सरिबो वाक्य सरिबो ध्यान संग्रह सरिबो आमे आसुहिथिबा मंडली मध्य उद्धवको चाली जीवो आमे खाली गिरिजा घरको आसुहिथिबा। प्रभु आमनको चेतना दियंतु प्रभु आमनको कथा कहंतु आमे माने जेपरि शिखिबा केबे शिखिबा मु जाने नाही प्रभु आमनको शिखांतु समय अनुसार आसीबा पाई प्रभुको उपासना रे जोग देबा पाई। हालेलुया। प्रभु आमे समस्त को आशीर्वाद करिबा पाई चाहंती प्रभु आमनको अनुग्रह करंतु। आसंतु आमे पुनर्बार संक्षिप्त रे प्रार्थना करू आजिर एही वाक्य आडको आमे माने अग्रसर हेबा। प्रार्थना करूछि दया करि मनोसिद्धि हेबे। स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद तुम्हें प्रेममय तुम्हें दयालु ईश्वर पिता आमे माने पापी थिबा समय शत्रु थिबा समय निर्भय थिबा समय आम पाए तुम्हें आपनार एकमात्र पुत्र को दे समस्त निरुपाय विषय को दूर करि देता जीवन समाधान तुम्हें करिछ। एबे मध्य तुम्हें चाहुछ जे आम्भे माने तुमरी स्वर सुनिबु तुमर निकटवर्ती हेबु पिता आम्भे माने सेपरि तुमर राज्य निमंते प्रस्तुत हेबु यहा तुम्हें चाहुछ पिता। धन्यवाद विभिन्न प्रकार अमंगल तुम्हें उद्धार करूछ। धन्यवाद दउछु प्रत्येक आवश्यकता तुम्हें जोगाउछ पिता। आममानकु समस्त सुविधा युक्त करिलछ एवं तुम्हें निजे आपनार पवित्र उपस्थिति दे तुम्हें डाकुछ। पवित्र परमेश्वर प्रार्थना करूछु आमे माने जेपरि तुमको हृदय अंतरर पिता स्थापित करिबाकु पारिबु। हालेलुया। तुम्हें दया करि साहाय्य करो प्रार्थना करूछु। तुम्हें दया करि समय आपनार वाक्य माध्यम रे प्रकाशित हो आममानकु कथा कह आममानकर जीवन को तुम निमंते उसित होबा पई साहाय्य करो। मुदिन भीतर तुमठारे समर्पित पवित्र आत्मार शक्ति रे तुम मते आवरो यीशु नाम रे तुम मते अभिषेक करो मुख पात्र ही कथा कहि तुम्हें गौरव पाओ। ए समस्त कार्य दे पिता तुम नाम रो गौरव हो मंडली निष्ठा प्राप्त हो। प्रार्थना सुनछ बोली धन्यवाद दे यीशु नाम रे मागछु आमेन। हालेलुया। पढ़ी दियंतु सेही निर्धारित अंश उपदेश दृढ़ करि धर ताको छाड़ी दियो नाही ताको राख कारण ताहा तुमर जीवन। काली आम्भे माने एही विषय रे चिंता करूथिलु उपदेश माने कोन उपदेश आमेन। उपदेश होछि जहा के हम माने एडवाइस नुहे इंस्ट्रक्शन उपदेश जहा की ऑप्शनल नुहे एटा कंपलसरी बाध्यतामूलक उपदेश आपे माने काली सुनिलु जे इहा मानकर जीवन एवं सेही परि भाबरे उपदेश जहा की केवल गोटे धर्मर बाणी नुहे यह व्यक्ति विशेष को इंगित करे। ए समस्त को आमे जेते बेले गोटे शब्द रे कहबा उपदेश होछि यह ईश्वरक वाक्य अटे। हालेलुया। आमे माने काली सुनथलु कि एही उपदेशर अभाव रे अज्ञानता वृद्धि पाए उपदेशर अभाव रे
ଦୁଷ୍ଟତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଉପଦେଶର ଅଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ, ଯାହା ଆମେ କାଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରିୟମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେମାନେ ପାଠ କରିଛୁ, ଉପଦେଶ ଦୃଢ଼ କରି ଧର, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ରଖ, କାରଣ ତାହା ତୁମର ଜୀବନ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉପଦେଶକୁ କିପରି ଧରିବା, ଉପଦେଶକୁ କିପରି ଧରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ଆମେ ଧରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଧରି ପାରୁ ନାହୁଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପଦେଶ ମିସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଉପଦେଶ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାଉଛି। କେବଳ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣି ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଗତ ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହା ସ୍ଲିପ୍ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆମେ ଧରିକି ରଖିପାରୁ ନାହୁଁ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ କି ଉପଦେଶ ଦୃଢ଼ କରି ଧର, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ। ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉପଦେଶ ଏମିତି ଯେ ତାହା ଯେପରି ମାଛକୁ ଧରିଲେ ହାତ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ମାଛ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼େ, ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣା ଯାଉଛି ଆଉ ଅନେକ ବାଟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି ଆଉ ଆକାଶର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆସି ତାହା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁକରି ମନେ ରଖିବା ଉପଦେଶ ଆମେ କିପରି ଧରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଉପଦେଶକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୋତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୋତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାର୍କ ତାର 4:24 ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରକାଶିତ 3:3 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କଣ ଶୁଣୁଅଛ? କଣ ଶୁଣୁଅଛ? ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ କହୁଛି ଉପଦେଶକୁ କିପରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୋତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ପଢ଼। ଯୀଶୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କଣ ଶୁଣୁଅଛ? କଣ ଶୁଣୁଅଛ? ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ। ବାସ୍, କଣ ଶୁଣୁଅଛ ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ। କେ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଶୁଣୁଅଛ ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ। ଯୀଶୁ କହିଲା ପରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ବାଇବଲର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ କହୁଛି ସେଇ 3:3 ଏଣୁ କି ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ? ଏଣୁ କି ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ? ଓ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛ? ଓ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛ? ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କର। ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କର। ଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଅ। ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଅ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୁଣିବା ବିଷୟ ନେଇ କହିଲେ, ତୁମେ କଣ ଶୁଣୁଅଛ ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସୁଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିବା ସମୟରେ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କଣ ଶୁଣୁଛୁ କି ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ବସିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାର ମନ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଅଛି, କେଉଁପରି ଭାବରେ ବସିଛୁ, ଆମେ କଣ ଶୁଣୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ ଶୁଣୁଛ ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଆମେ ପାଠ କରିବା ଶୁଣିବା ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୋତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଉପଦେଶକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିବାର ଅଛି। ମାଥିଉ ତାର 23:2 ଏବଂ 3 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ମାନେ ମୋସାଙ୍କ ଆସନରେ ବସି ଅଛନ୍ତି। ମୋସାଙ୍କ ଆସନରେ ବସି ଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ହଁ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ଅତଏବ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ତାହା ମାନ ଓ ପାଳନ କର। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କର ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ ମୋସାଙ୍କ ଆସନରେ ବସି ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଏହି ଆସନ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋସାଙ୍କ ଆସନ କହିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧରିବା ଲୋକମାନେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲୋକମାନେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପଦେଶ ଦେବା ଲୋକମାନେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ତୁମେମାନେ ଶୁଣ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କଥା କହନ୍ତି କି ଆମେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତିକ୍ତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର କଳୁଷିତତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଉ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମେମାନେ ନିଜେ ଭାବୁଛୁ ତାର କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ପରି ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ତୁମେ କର ନାହିଁ। ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ କୌଣସି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ମାନିକି ଜୀବନରୁ ଓହରି ଗଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେହିପରି ନ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେମାନେ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କଥା କହନ୍ତି ଆମେ କଣ ଶୁଣୁଅଛୁ ତାହା ଆମେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ କିଛି ଆମେମାନେ ଶୁଣିଥାଉ, ଯାହା ବି କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। ଟିକେ ପାଠ କରିବା ଆୟୁବ ତାର 34 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। କାରଣ ରସନା ଯେପରି ଭକ୍ଷର ସ୍ୱାଦ ବୁଝେ, କର୍ଣ୍ଣ ସେପରି ବାକ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜିଭା, ଆମ ଜିଭା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏହା କଣ କରୁଛି? ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ମାନେ କହିପାରୁଛୁ କି এই ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଖାଇଛି ତାର ସ୍ୱାଦ କଣ ଅଟେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଚାଖି ଅଛୁ। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଏହା ବାକ୍ୟକୁ ଏହା ଚାଖେ, ବାକ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆମେ କିପରି ଶୁଣୁଅଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଚାଖିବାର ଜାଣି ନାହୁଁ ତେବେ ସେ ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ ଆମେ ତାହା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆଜି ରୋଷେଇ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କେମିତି ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା, ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସେହିପରି ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ବାରିବାର ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଟେଷ୍ଟକୁ ବେଶୀ ବାରିକି କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଆମେ ଜିଭାରେ ଯେପରି ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖୁଅଛୁ ଆମ କର୍ଣ୍ଣ ସେପରି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
आमे माने जेते बेले कर्म द्वारा वाक्यर स्वाद को बुझी पारिबा नाही सेही वाक्य कोन अटे ताहा हमें कहि पारिबा नाही साधारणतः एपरि हुए कि आमे माने जेते बेले वाक्य सुनुछु वाक्य सरीला परे जेते बेले कथा हुए केही जणे पछारिले एम्ति वाक्य थिला ओ पूरा जबरदस्त वक्ता कहबा को नहीं पूरा आ एते ऊंचा आवाज करके बहुत वाक्य कहले कोन कहले नाही बहुत बढ़िया कहले सेतिके एका जनासिना आ को वाक्य कहले कोन कहले से प्रति हमर मनोजग नाही जेते बेले आ पछरा होची एम्ति थिला आज वाक्य बेसी हसे की कहले आ बेसी हाई लागिला बेसी खुशी लागला आज बेसी हसौ थिले वक्ता बेसी हसौ थिले आरे कौन से वाक्य कहले नाइ बेसी हसौ थिले एटा हमें सिखि जाइछु जाग्रत जिसु सावधान बोली कहंती मोर प्रिय माने आमे कोन सुनु अछु से विषय आमवान को जाग्रत हेबा को पड़िबो मने रखंतु अनेक समय सेतबेले जण लोक ऊंचा आवाज करी हमको वाक्य कहे हमको बेसी भलो लागे सेतबेले स्लो करके वाक्य कहंती सेही समय हमको निद आसे सेतु हम सुनबाटा ठीक नाही हमर कान को ठीक करबा को पड़िबो जेतु परमेश्वर वाक्य ऊंचा विषय नुहे दुई प्रकार रबने परमेश्वर तांको लोक मान सहित कथा होती गोटे बिजुलीर गर्जन परि परमेश्वर रब पराक्रांत सेही रब गीत सहित 29 कहे ता एरस वृक्ष मान भांगी पकाए परमेश्वर रब जेतेबेले आसे गोटे रब जहा की पराक्रमरे परिपूर्ण ताहा बिजुलीर गर्जन परि परमेश्वर रब आसे आउ गोटे प्रकार रब परमेश्वर धीर शांत कोमल स्वरे परमेश्वर कथा कहंती हालेलुया मोर प्रिय माने परमेश्वर ताहाकर लोक मानकु आवश्यक विभिन्न प्रकारे आह्वान करिसती मनोनीत करिसती ताहाकर वाक्य कहिबा पाई प्रिय मंडली आमे केमति सुनुछु आज आमे माने प्रस्तुत हेबार अछि हमर कर्ण को ठीक करिबा को पड़िबो केते ऊंचा आवाज नुहे केते धीर नुहे वाक्य कोन आमे सुनिछु ताहा जे आमे माने चिंता करिवार आवश्यक शेष दिन मानकरे आमे कोन सुनुछु ए विषय आमे माने जागृत हेबा नचे याकूब 1 अध्याय 22 पद आमनकु कहे किंतु श्रोता मात्र होई आपना मानको प्रवचना न करी वाक्यर कर्मकारी हो हालेलुया श्रोता मात्र होई आपना को प्रवचना न करो अर्थात सेते बेले आमे खाली टिके सुनी देउछु तापरे भूली जाउछु सुनी देला परे सेही वाक्य हम खाली टोटल रहू नाही वाक्य सुनिला परे सेही वाक्य हम जीवन को कथा को नाही वाक्य सुनिला परे ताहाओ कार्यकारी हेउ नाही तार अर्थ आमे केवल सुनी की निजको प्रवंचना करूछु प्रवंचना माने कोन गोटे होछि निजको आमे ठकुछु आ द्वितीय होछि निजको आमे मिछ कहूछु ठकिले मिछ कहिले कोन हुए क्षति हुए आमे अन्यर क्षति करू नाहु आमे निजे निजर क्षति करूछु एई क्षति कोनसी व्यवसाय रो क्षति नुहे एई क्षति पाठ पढ़ार क्षति नुहे एई क्षति जीवन एवं मृत्युर क्षति अछि जदि परमेश्वर वाक्य सुनु नाहु जीवन ठारो आमे अलगा हे जाउछु आमे भाबुछु मु जाउछि मु सुनुछि बेसी भलो लागुछि किंतु कोन मु सुनुछि जदि मु ताहा ग्रहण करि पारु नाही जदि ताहा मो जीवन रे कथा कहू नाही तेबे मोर प्रिय माने निजे आमे निजको ही निजे कोन करूछु ठकुछु सुनिबार एते गुरुत्व प्रभु देइछन्ति रोमियो तार 10 अध्याय 17 पद आमनकु प्रकाश करे अतएव विश्वास श्रवणरु जात हुए सुनन्तु विश्वास श्रवणरु जात हुए श्रवण ख्रीष्टको वाक्य आ द्वारा सुनिबा ख्रीष्टको वाक्य द्वारा हुए प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले कि
ଆଉ ସେ ଲାଜାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲାଜାର ମରି ଯାଇଛି, ମୃତ ଲାଜାର ପାଖକୁ ଗଲା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରିବ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ, ତୁମେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ବଞ୍ଚେ, ତମର ବିଶ୍ୱାସ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି? ଭଲ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବର କାରଣ କଣ? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ଆସି ପାରୁନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁ ନାହୁଁ, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେମାନେ ସବୁ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛୁ ଆଜିକାଲି, ଆଉ ଆମେମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ, ଆମର ୟୁଥ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଉ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୀତରେ କଣ ଗାଉଛୁ ତାହା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ସେ ଆରାଧନା, ଯୋଉ ହୃଦୟର ଆରାଧନା ଅଛି, ଯୋଉ ଆରାଧନା କଲେ ପାଉଲ ସିଲାଙ୍କ ସମୟରେ ଜେଲ ଘର ତାହା ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯୋଉ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜେଲ ଘର ତାହା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। সেই আরাধনা কোন? হৃদয়ের আরাধনা আছে। আমি মানে কোন গাউছু জানিকি গাইবা, আমি মানে কোন শুনছু জানিବାକୁ পড়িব। পরমেশ্বরଙ୍କର বাক্য ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଭଲରେ ଯଦି ଶୁଣିବା ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ବଢୁନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଆମ ଶୁଣିବାରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆମର ଶୁଣିବା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ଶୁଣିବାକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କଥା କହନ୍ତି କି ଆମେ ମାନେ କଣ ଶୁଣୁଛୁ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲି ଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବା ନାହିଁ। ଆମ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମିତି ହିଁ ରହିଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ନିଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। এই ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ ତାହା ହେଇନଥାଏ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଉ ପାପ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାହା ଅସନ୍ତୋଷକର ଦୁର୍ଗୁଣ ସମୂହ ରହେ, ତାହା ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାଏ। ଇଭେନ୍ ପାଉଲ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟ ମୋ ଜୀବନରେ ହେଉଅଛି। ଆଉ ପାଉଲ କହିଲେ, ମୋ ଠାରେ ଥିବା ପାପ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ ଦୁର୍ବଳତା କଣ ଅଟେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଉଛୁ। এই দুর্বলতাରୁ ବାହାରିବା ଗୋଟେ ଦିନର କାମ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ এই ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। এই ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାଢିକି ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାପ ସହିତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୋତା ହେବାକୁ ପଡିବ। କଣ ଶୁଣୁଛୁ ତାହା ଯେ ଆମେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିକି ରଖିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
आम मानकर वक्ता महाशय आसीचंती आमे माने प्रभुंकर दासको ठारो वाक्य सुनिबा किंतु केवल एतिकी आसी प्रभु आमानकु कथा कहंती कि आमे माने जेतेबेले सुनु अछु आमे माने बाहिक विषय देखिबा नाही आमे माने साउंड को देखिबा नाही आमे माने कोन आमानकु शिक्षा दिया जाउछि आमे माने सेही विषय आमे माने चिंता करिबा प्रकाशित वाक्य रे प्रकाश करा जाय कि तुमे कोन शिक्षा करियछ ताहा स्मरण करि पालन करो जदि कोन शिक्षा दिया जाउछि जदि जानि थिबा तेबे ही मने पड़िबो प्रभुकर वाक्य कहे तुमे कोन शिक्षा करियछ ताहा स्मरण करो जदि वाक्य आमे सठिक भावरे सुनी अछु ताहा हम मानको जीवन रे रहिबो एवं आमे स्मरण रे आनी मन परिवर्तन करि पारिबा प्रभु हमनको आशीर्वाद करंतु एही दिन मानकरे एक उत्तम श्रोता हेबा पई प्रभु सहाय्य करंतु प्रभुଙ୍କର वाक्य कहे रसना जेपरि आ भक्षर आ स्वाद को चाखे सेही परि हम मानकर कर्ण वाक्य को परीक्षा करे सबु जदि खाइदेबा आजकल बहुत रोग सबु हे जाय सबु जदि खाइदेबा अनेक सबु रोग रे आमे माने पीड़ित हेबा किंतु परीक्षा करिबा को पड़िबो जहा यथार्थ ताहा ग्रहण करिबा को पड़िबो जद्वारा आत्मिक जीवन रे आमे सुस्थ सबल रहि पारिबा प्रभु हमनको आशीर्वाद करंतु आसंतो ए समय आमे संकीर्तन रे प्रार्थना करिबा এই সময়ে অনুরোধ করব আপনাদের গানটা গাইছেন আমি নাচি আমি অনুরোধ